तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मार्गस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मे
वशाद गोचर गोविंद दामोदर माधवे द्रुहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति संशयानिलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु देवेऽपि वस्वा ऋतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हि तन्त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाऋतवस्त्रकेशा कृष्णात्रदात्रो शदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति
संसारतापत्रयनाश बीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधर रूप सिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो स्वरे त्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्ष्यरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः
દશમ સ્કંદના 29 થી 33 આ 5 અધ્યાય રાસ પંચાધ્યાયીના છે. આપણે રાસ શબ્દ સાંભળીએ એટલે આંખ આગળ એક ચિત્ર ઊભું થાય કે યુવકો યુવતીઓ ગામઠી પોશાક પહેરી નવરાત્રી દરમિયાન મોડે સુધી જે કુદાકૂદ કરતા હોય કેટલો ફરક પડે એને આપણે કહીએ રાસ. આપણને થાય કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે આવું કંઈક નાચ્યા હશે, રાસ રમ્યા હશે. રાસ એ કેવળ નૃત્યનો પ્રકાર નથી. રાસ એ આધ્યાત્મિક અનુભવ છે. રસો વૈ સહ એવા પૂર્ણ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પરમોચ્ચ લીલા એટલે રાસ. રસાણામ સમૂહો રાસ. જીવનના બધા જ રસ જ્યાં એક સાથે અનુભવવા મળે તે રાસ. તેથી આ રાસ પંચાધ્યાયની શરૂઆત કરીને ત્યાં શુકદેવજી બહુ સ્પષ્ટ કરે છે, ભગવાન પિતા રાત્રિ. રાસ જે રમી રહ્યો છે એ દેવકી વસુદેવનો દીકરો નથી, નંદ યશોદાનો લાલો નથી. આ જે રાસ રમી રહ્યો છે પ્રત્યક્ષ ભગવાન છે. ભગવાન પિતા રાત્રિ. રાસ એ પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચેનો નાચ નથી. રાસલીલા વખતે શ્રી કૃષ્ણ પુરુષ નથી અને ગોપીઓ સ્ત્રીઓ નથી. આ સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેનો ભેદ જ્યારે ભૂસાય, વ્યક્તિને તમે આત્મા તરીકે જીવાત્મા તરીકે જુઓ ત્યારે રાસનો અનુભવ શક્ય છે. તત્વજ્ઞાનની પરિભાષામાં કહું તો જ્યારે દેહાધ્યાસ છૂટે ત્યારે રાસનો અનુભવ શક્ય છે. માણસ બીજું બધું જ ભૂલી શકે છે, પુરુષ અને સ્ત્રીનો ભેદ ભૂલી શકતો નથી. આપણે જેને કહીએ ને કે આનું ચસકી ગયું છે કે બુદ્ધિ ઓછી છે, એવી વ્યક્તિ પણ પુરુષ અને સ્ત્રીનો ભેદ સમજે છે. તમે હજી સુધી કોઈ એવો ગાંડો જોયો જે પુરુષને સ્ત્રી સમજતો હોય અને સ્ત્રીને પુરુષ સમજતો હોય? ભાગ્ય જેવો જોવા મળે. બાકી જેનો બુદ્ધિનો વિકાસ નથી થયો એને પણ એટલી ખબર પડે છે કે આ પુરુષ અને આ સ્ત્રી. બીજું બધું જ તમે ભૂલી શકશો, સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ ભૂલી નહીં શકો. એના મૂળિયા એટલા ઊંડા નંખાયા છે આપણા મનોભૂમિમાં, આપણી મનોભૂમિમાં. પાંત્રીસ વર્ષ પહેલા તમે મુંબઈથી ધીણોજ આવ્યા અથવા ધીણોજથી મુંબઈ ગયા, ધીણોજથી મહેસાણા, મહેસાણાથી ટ્રેન પકડીને અમદાવાદ, ને અમદાવાદથી ટ્રેન પકડીને મુંબઈ, અમદાવાદથી મુંબઈ 12-13 કલાકનો પ્રવાસ. એ જમાનામાં ગાડીમાં કોઈ બાજુમાં હતું. સ્વાભાવિક છે 13-14 કલાક સુધી સાથે હોય એટલે વાતો ચીતો થાય. એમને જોયા, નામ પૂછ્યું, ગામ પૂછ્યું, કામ પૂછ્યું, કુટુંબમાં કોણ છે પૂછ્યું, શું ભણ્યા છે, શોખ કઈ વાતોનો છે, ધંધો શું કરે છે કે નોકરી શું કરે છે, ગુજરાતમાં ક્યાં રહે છે, મુંબઈમાં ક્યાં રહે છે, બધું પૂછી લીધું.
કઈ ફિલ્મો જોઈને કઈ ગમીને કઈ ના ગમી. મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન નજીક આવ્યું એટલે તમે કહ્યું તમારી સાથે બહુ સારું લાગ્યું, પ્રવાસ ક્યાં વીતી ગયો ખ્યાલ ના આવ્યો, આપણે હવે સંપર્કમાં રહીશું. એમનું સરનામું તમે લઈ લીધું, તમારું સરનામું એને આપ્યું, અને જેવું મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન આવ્યું એટલે તમે ઉતરીને તમારા રસ્તે, એ ઉતરીને એના રસ્તે. કોણ કોને યાદ કરે છે? સમય છે કોઈને એવી રીતે યાદ રાખો. 35 વર્ષ વીતી ગયા છે, તમે બેઠા છો, હવે તો રિટાયર થઈ ગયા છો. અને વિચાર કરો છો કે જિંદગી કેવી વીતી, કેવા આપણે 35 વર્ષ પહેલા ધોળિયા ધીણોજથી મોહમયી મુંબઈમાં આવ્યા અને કેવું કામકાજ કર્યું, કેવા કમાયા, કેવું સુખી થયા. અને એમ યાદ કરતા કરતા તમને યાદ આવે છે કે પહેલી વખત જ્યારે આવ્યા હતા ધીણોજથી મુંબઈ, ત્યારે ટ્રેનમાં આપણી સાથે કોઈક હતું. બધું જ ભૂલી ગયા છો તમે, વ્યક્તિનો ચહેરો, નામ, ગામ, કામ, ધંધો, નોકરી, સરનામું, બધું જ ભૂલી ગયા છો. શું વાતો કરી હતી એ પણ ભૂલી ગયા છો. પણ એક વાત તમને ક્યારેય નહીં ભૂલી શકો કે પુરુષ હતો કે સ્ત્રી હતી. એટલું તો યાદ રહે જ ને. કોઈ એમ કે 35 વર્ષ પહેલા કોકને મળ્યા હતા પણ હવે યાદ નહીં રહ્યું, એ ભાઈ હતો કે બૂન હતો. એટલું તો તમને યાદ રહેશે કે કોઈ પુરુષ હતો, અથવા વિચાર કરો બીજું બધું જ તમે ભૂલી શકો છો, પણ આ સ્ત્રી પુરુષનો ભેદ ભૂલી શકતા નથી. એના મૂળિયા કેટલા ઊંડા છે. એ ભેદ પણ જ્યારે ચાલ્યો જાય, દેહાધ્યાસ છૂટે, ત્યારે રાસની ઝલક પ્રાપ્ત થાય છે. શરદ પૂનમની રાત્રિ, ગોપીઓના મનનો સંકલ્પ પૂરો કરવાનો પરમાત્માએ નિર્ધાર કર્યો. યમુના તટે પધાર્યા છે, યોગ માયાનું આવાહન કર્યું, વેણુનાદ કર્યો, વાંસળીના સૂર વ્રજમાં પહોંચ્યા, અને જેને જેને જે ગોપીને કાને સૂર પડ્યા, એ ગોપી જે કંઈ કરતી હતી એ પડતું મૂકીને યમુના તટે દોડી છે. દુહંત્યોભિયયુઃ કાશ્ચિદ દોહમ હિત્વા સમુત્સુકઃ પયોધિશ્રિત્ય સંયાવ મનુદ્વાસ્યા પરાયયુઃ. કેટલીક ગોપીઓ ગાયોને દોઈ રહી હતી, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ ચૂલે દૂધ ચડાવ્યા હતા, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ રસોઈ બનાવતા બનાવતા ઊભી થઈને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ ઘરમાંથી કચરો કાઢતી હતી, ઊભી થઈને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ ઘરમાં લીંપણ કરતી હતી, ઊભી થઈને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ શરીરે તેલની માલિશ કરતી હતી, ઊભી થઈને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ તો સ્નાન કરતા કરતા દોડી. કેટલીક ગોપીઓ વસ્ત્રો આડાવડા પહેરીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ માતા પિતાની સેવા કરતી હતી, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ પોતાના બાળકોને સ્તનપાન કરાવતી હતી, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ પતિને ભોજન પીરસતી હતી, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ શૃંગાર કરતી કરતી દોડી, એક આંખમાં કાજળ લગાડ્યું, બીજી આંખ એમની એમ લઈને દોડી છે. રાસલીલામાં શરીરનું મહત્વ નથી એનો બીજો પુરાવો અહીંયા મળે છે. કોઈ પણ સ્ત્રી જેનું આ ઠેકાણે હોય, ક્યારે એક આંખમાં કાજળ લગાડે ને બીજી આંખ એમની એમ લઈને ઘરની બહાર નીકળે ખરી? ગમે તેટલું મહત્વનું કામ હોય, એવું એક બહુ મોડું થઈ ગયું, ચલો ને એક આંખમાં મેશ લગાડી ચાલશે, બીજી આંખમાં રોજ લગાડીએ છીએ ને શું ફરક? જરા આજુબાજુ જોઈ લો, કોઈ એવી ઘેલી ગોપી આવી છે કે ભાઈ મોડું થઈ ગયું, બાપજી આવી ગયા, પ્રવચન ચાલુ થઈ ગયું, હેડો હેડો હેડો, બીજી આંખમાં મેશ ન લગાડી ચાલશે? ચાલે જ નહીં. ઠઠારો તો પૂરેપૂરો જ જુઓ. કથામાં અડધો કલાક મોડા પહોંચે તો વાંધો નહીં, પણ કહેવાનો આશય
ગોપીઓ આ રીતે દોડી છે. એનું કારણ શરીર કરતા ઘણું મહત્વનું એમને યમુના તટે આકર્ષી રહ્યું છે. રોકવામાં આવી. તાવાર્યમાણા પતિવે પિતૃવે ભ્રાતૃબંધવે, રોકવામાં આવી પણ રોકાઈ નહીં. ગોપીઓ પ્રભુ પાસે દોડતી જઈ રહી છે. પરીક્ષિતે સુખદેવજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો, બાપજી, કૃષ્ણમ વિદુઃ પરં કાંતમ નતુ બ્રહ્મતયા મુને ગુણ પ્રવાહો પરમસ્તાસામ ગુણદયામ કથમ. આ ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણને પોતાના કાંત એટલે પ્રિયતમ તરીકે જોતી હતી, પણ કૃષ્ણને તો ખબર હતી કે એ કઈ ગોપીઓ સાથે લગ્ન કરવાના નથી, તો એમણે ગોપીઓને પોતાની પાસે આવતા અટકાવી કેમ નહીં? કૃષ્ણે તો અટકાવી દેવી જોઈતી હતી ને. સુખદેવજી કહે છે કે રાજન, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેં તને 7મા સ્કંદના પહેલા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં આપી દીધો છે. ગોપ્યઃ કામાદ ભયાત કંસો દ્વેષાત ચૈદ્યાદયો નૃપઃ સંબંધાદ વૃષ્ણય સ્નેહાદ ಯೂಯಂ ભક્ત્યા વયમ વિભો. ગોપીઓ ભલે કામ ભાવથી દોડી, પણ કૃષ્ણ નિષ્કામ છે, તેથી ગોપીઓનો કામ પણ પવિત્ર થશે. એક સળગતું લાકડું આવે અને સામે બીજું સળગતું લાકડું હોય ને તો આગ વધે, પણ એક સળગતું લાકડું આવે ને સામે ઠંડા પાણીનો ઘડો હોય તો પેલા લાકડાએ પણ બુઝાઈ જવું પડે છે. ગોપીઓ ભલે કામ ભાવ લઈને આવી છે, પણ શ્રી કૃષ્ણ નિષ્કામ છે, તેથી ગોપીઓનો કામ પવિત્ર થશે. અત્યંત ટૂંકમાં આ ઉત્તર આપી દીધો છે. રાસલીલાનું વર્ણન કરવામાં સુખદેવજી એટલા બધા મગ્ન થયા, અનુસંધાન લઈ લીધું. યમુના તટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આસપાસ આવીને ગોપીઓ ઊભી રહી, ત્યારે પરમાત્માએ આ ગોપીઓનું સ્વાગત કર્યું છે. અદ્ભુત શ્લોક. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયંકિં કરવાણી વહ વ્રજસ્યાનામયં કચ્ચિત બ્રૂતાગમન કારણમ. સ્વાગત હો ગોપીજનો. કેવી ધન્ય ક્ષણ હશે આ. ભક્તિ માર્ગની શરૂઆતમાં આપણે ભગવાનનું સ્વાગત કરીએ. ભક્તને એવી ઈચ્છા હોય પ્રભુ મારે ત્યાં પધારે. 1-2 કલાકની સત્યનારાયણની કથા રાખી હોય તો એ કેટલો હરખ હોય. આજે મારે ત્યાં ભગવાન આવશે, આજે મારે ત્યાં ભગવાન આવશે, મારે ત્યાં પ્રભુ પધારે, હું ભગવાનને મારા ઘરે બોલાવું. શેરી વળાવી સજ કરું હરી આવો ને, ઉતારા દેશું ઓરડા રે હરી આવો ને. જયારે પરમાત્મા પધારે આપણે ત્યાં, ત્યારે સ્વાગત કરીએ ભવ્ય. આજની ઘડી તે રળિયામણી રે મારા વાલોજી પધાર્યાની. મેં તો દર અઠવાડિયે એવો ઉત્સવ ભગવાન કરાવે ને. ભાગવતની પોથી લઈને જઈએ, કથા શરૂ થવાની હોય પહેલે દિવસે, યજમાન પરિવારમાં એટલો બધો ઉત્સાહ હોય. યાદ કરો, રાજેશભાઈએ કહ્યું ને, સોમવારે સવારે 6:30 વાગે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઉતરીને 7:30-8 વાગ્યા જેવા અહીંયા પહોંચ્યા, ત્યારે કેટલો બધો ઉત્સાહ હતો આચાર્ય પરિવારમાં. એ ઢોલ નગારા, શંખ વાગે, ફટાકડા ફૂટે, પોથીજી પધારણ, વિડીયો વાળા, કેમેરા વાળા. મારે ઘેરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે, મારે ઘેરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે, મારે ઘેરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે, મારે ઘેરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે. મેં તો લઈને મોતીડે વધાવ્યા રે, મેં તો લઈને મોતીડે પધાર્યા. મારે ઘેર પુરુષોત્તમ પધાર્યા. કેટલો હરખ હોય.
એ તો એ હરખના સાક્ષી બનો તો ખબર પડે. દર અઠવાડિયે રવિવારે કાલે અહીંયા આગળ પોથી કથાનો વિરામ થશે અને સોમવારથી અમદાવાદમાં વળી પાછું મારે ઘેરે પુરુષો દિને દિને નવમ નવમ. શું કાળિયા ઠાકોરની કૃપા! એક પૂરું થાય ને બીજું શરૂ, એક પૂરું થાય ને ત્રીજું શરૂ. હરખ થાય. આપણે ભગવાનનું સ્વાગત કરી આપણને અત્યંત આનંદ થાય. આ ભક્તિની શરૂઆત છે અને ભક્તિનો વિકાસ થતા 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 જે સિદ્ધ અવસ્થા આવે ત્યારે ભગવાન ભક્તનું સ્વાગત કરે છે. આપણે જયારે પરમાત્માની સન્મુખ જઈને ઉભા રહીએ ત્યારે પરમાત્મા આપણું સ્વાગત કરે. આવ દીકરા, આવ્યો. સ્વાગતમ વો મહાભાગ. ભગવાન આપણું સ્વાગત કરે અને પૂછે પ્રિયં કિં કરવાણી વહ. તને ગમે એવું હું શું કરું? ભક્તિ માર્ગમાં ડગલે ને પગલે ભક્ત વિચારતો હોય કે મારા ભગવાનને ગમે એવું હું શું કરું? અને ભક્તિ સિદ્ધ થાય ત્યારે હવે ભગવાન આપણને પૂછે, બોલ બેટા, તને ગમે એવું હું શું કરું? સંસાર જો તમે બરાબર જીવશો ને તો અધ્યાત્મ તરત સમજાઈ જશે. છોકરો આખું વર્ષ મહેનત કરતો હોય, બાપા એને લક્ષ્ય આપી રાખ્યું છે, પપ્પા બેટા આપણે 90% જોઈએ છે. હા પપ્પા લઈ આપીશ. આખું વર્ષ છોકરો એક જ વિચાર કરે કે મારા પપ્પાએ 90% મને કહ્યા છે, 90% લાવીશ, મારા પપ્પાને 90% લઈ આપું બહુ ગમે, મારા પપ્પાને હું 90% લઈ આપું બહુ ગમે. એ રીતે આખું વર્ષ દીકરો મહેનત કરતો હોય અને વાર્ષિક પરીક્ષાનું પરિણામ આવે 94% રિઝલ્ટમાં લઈને દીકરો રિઝલ્ટ બાપાના હાથમાં મૂકે કે લો બાપા પરિણામ, આપે તો 90% કહ્યા હતા, 94% આયા છે. છાતી ગજ ગજ ફૂલતી હોય અને એ બાપ પછી દીકરાને કે બેટા બહુ રાજી થયો હું, બોલ તને શું ગમે હવે એ હું કરી આપું. તારે નવા કપડા લેવા છે, સાયકલ લેવી છે, ક્યાંય ફરવા જવું છે, કોઈક સાધન તારે લેવું છે નવું, કેલ્ક્યુલેટર કે એવું કંઈ, તારે શું ઈચ્છા છે બોલે પૂરી કરી આપું. કરે કે નહીં બાપ? ચોક્કસ કરે. એક સંસારનો બાપ પણ આ કરતો હોય તો આ જગતનો ધણી ભક્ત જ્યારે આટલો વિકાસ કરીને એની પાસે આવ્યો છે ત્યારે ભગવાન ભક્તને પૂછે પ્રિયં કિં કરવાણી વહ. બોલ તને શું ગમે છે હું કરું. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. अपने आप को इतने बुलंद करते जाओ, इतने महान बनाते जाओ कि हर तब्दील એટલે ચેન્જ, પરિવર્તન કંઈ પણ કરવાનું હોય એ પહેલા ઈશ્વર ભક્તને પૂછે કે બેટા તારી શું મરજી છે. એક કક્ષાના ભક્તો પછી આજ જો ભગવાનને ગમ્યું એ ખરું એમ નહીં, મને ગમ્યું એ મારો ભગવાન કરે. કારણ કે ભગવાન ડગલે ને પગલે આ ભક્તને પૂછતો હોય બેટા તારી શું ઈચ્છા છે બોલ. ગોપીઓને પૂછ્યું શા માટે આવ્યા છો? બ્રૂતાગમન કારણમ. ગોપીઓએ કોઈ જવાબ નહીં આપ્યો અને જવાબ નહીં આપ્યો એટલે ભગવાનની પહેલી પરીક્ષામાં પાસ થઈ ગઈ. આ ભગવાનની પરીક્ષા જ વિલક્ષણ છે. ભગવાન પ્રશ્ન પૂછે અને તમે જવાબમાં કંઈ પણ લખો કે બોલો એટલે નપાસ. શું જવાબ આપ્યો એ મહત્વનું નથી, જવાબ આપ્યો એટલે નપાસ. અને જવાબ ન આપો, પેપર કોરું મૂકો તો ડિસ્ટિંક્શન. ભગવાનની પરીક્ષા આવી છે. યુવા પેઢી મારી સામે બેઠી છે કે છે બાપજી અમારા નિશાળોમાં કોલેજોમાં આવી પરીક્ષા હોય કેવું સારું, પેપર કોરો મૂકો એટલે પાસ. પણ આધ્યાત્મની પરીક્ષા છે જુદી છે. શું છે? ભગવાન પૂછી રહ્યો છે શા માટે આવ્યા છો?
અને વ્યક્તિ કંઈ પણ જવાબ આપે કે આટલા માટે આવ્યા છીએ, એનો અર્થ કે ભક્તિ સકામ થઈ ગઈ. કશુંક જોઈતું તું માટે આવ્યા છો ભગવાન પાસે, તો ઠીક છે, જે જોઈતું તું એ મળી જશે, ભગવાન નહીં મળે. ભક્તિ તો નિષ્કામ હોવી જોઈએ તો પ્રભુ મળે. એક રાજાને 3 રાણીઓ હતી. રાજા યુદ્ધ કરવા માટે ગયો તો 8 મહિના વીતી ગયા પછી યુદ્ધ જીતી ગયો. માણસને ઘરે મોકલ્યો છે રાજ્યમાં અને કહ્યું 3 રાણીઓને સમાચાર આપો વિજયના. અને રાજાજી પધારી રહ્યા છે, શું જોઈએ છે કેવડાવો. પેલો દૂત હતો એ સૌથી નાની રાણી પાસે ગયો અને કહ્યું કે રાજાજી નગરમાં પાછા પધારી રહ્યા છે, વિજય પ્રાપ્ત કરીને આવી રહ્યા છે, બહુ પ્રસન્ન છે, બોલો તમારે કંઈ જોઈએ છે તો રાજાજી તમારા માટે લેતા આવશે. નાની રાણી કે હા જોઈએ છે. એ જે પ્રદેશમાં છે ને ત્યાં આગળ સિલ્કની સાડીઓ સારી મળે છે. રાજાજીને કહેજો કે મારા માટે સિલ્કની સાડી લેતા આવે. વચલી રાણીને પૂછ્યું કશુંક જોઈએ છે. વચલી રાણી કહે છે કે ત્યાં બુંદીના લાડવા હારા મળે છે. રાજાને કહેજો મારા માટે બુંદી લેતા આવો. સૌથી મોટી રાણીને પૂછ્યું તમારે કંઈ જોઈએ છે? મોટી રાણી કહે છે કશું જ જોઈતું નથી, બસ રાજાજીના દર્શન કરવા છે. 8 મહિનાથી મળ્યા નથી. રાજાજીને કહો કે જલ્દી આવી જાય, એ આવે ને એટલે મારે ઘણું છે. સેવકે જઈને આ સમાચાર આપ્યા છે 3 રાણીઓના. રાજા બુદ્ધિશાળી હતો, સમજી ગયો. નાની રાણી માટે સિલ્કની સાડીઓ મોકલી, વચલી રાણી માટે બુંદીના લાડવા મોકલ્યા, અને મોટી રાણી માટે સિલ્કની સાડીઓ, બુંદીના લાડવા અને અત્તરની શીશીઓ લઈ અને રાજા પોતે મોટી રાણી પાસે ગયો. રાજાને માગો ને તો હાડીઓ ને બુંદી તો હા હેડવી આવે. એવી રીતે આપણે જીવનમાં જો ભગવાનને માગીશું ને તો બાકી બધું આપોઆપ ચાલ્યું આવે છે. પણ લોકો ભગવાન નથી માગતા. હમણાં પૈસા મોકલી આપો ને થોડા, હમણાં જરા કીર્તિ મોકલી આપો ને, હમણાં જરા પ્રતિષ્ઠા મોકલી આપો ને, હમણાં જરા 2 ફેક્ટરીઓ મોકલી આપો ને, હમણાં જરા સત્તા મોકલી આપો ને, હમણાં જરા સુખ સગવડના સાધનો મોકલી આપો ને. અને ભગવાન અત્યારે ક્યાં ટાઈમ છે ભગવાન? રિટાયર થયા પછી એ 70 વર્ષ પછી બીજું કરવું છે શું? એટલે ભગવાન ભગવાન કરીશું. આ જ સમસ્યા છે. પહેલી પરીક્ષામાં ગોપીઓ પસાર થઈ, બીજી પરીક્ષા ભગવાને પૂછી વધારે અઘરી. ગોપીઓને કહ્યું રજન્યેશા ઘોર રૂપા ઘોર સત્વ નિષેવિતા પ્રતિયાત વ્રજમને હસ્તેયમ સ્ત્રી સુમધ્યમા. પાછા જતા રહો. કેવી ભયંકર રાત્રિ છે. હિંસ્ર પશુઓ હોય, ભયાનક પશુઓ છે અહીંયા આગળ. અંધારી રાત છે. બોલો, છે શરદ પૂનમની રાતમાં. ભગવાન કહે છે અંધારી રાત છે, પાછા જતા રહો. ગોપીઓને ગમ્યું નહીં કે કનૈયો પાછા જવાનું કે છે. જન્મ જન્માંતરની તપશ્ચર્યા કરીને આવ્યા છે ને હવે અમને પાછા જવાનું કે છે. એક ગોપીએ તો પૂછ્યું કનૈયા પાછા મળીને કરશું શું? તો તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખો, તમારું કર્તવ્ય છે. એમ એ કર્તવ્ય પૂરું કરીને શું મળશે? પુણ્ય મળશે. પુણ્ય પ્રાપ્ત કરીને શું મળે? તમે વૈકુંઠમાં જશો. વૈકુંઠમાં જઈને શું કરવાનું? તમને મારા દર્શન થશે. ગોપી કે તો થઈ જ રહ્યા છે, પાછા શા માટે જઈએ? બીજી એક ગોપી જરા વધારે હોશિયાર હતી. એણે કહ્યું કૃષ્ણ, મેં તને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગીએ છીએ, જવાબ આપ. દ્રષ્ટાંત આપું પહેલા તને. ધાર કે કોઈ પતિ પત્ની છે, બંનેને એકબીજા પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે. પત્નીને તો પોતાના પતિ વગર ચાલતું જ નથી, એટલો બધો પ્રેમ છે. પતિ બહુ મોટો માણસ છે, ધંધાદારી છે, ઘણા બધા વ્યવસાયના ચાલતા હોય, એટલો બધો વ્યસ્ત રહેતો હોય. પણ સવારે 7 થી 7:30 સમય એને પોતાની પત્ની માટે કાઢ્યો છે. એ વખતે બધું જ દૂર, ફોન ના ઉપાડે, મોબાઈલ બંધ કરી દે, કશું જ નહીં. 7 થી 7:30 પતિ પત્ની 2 જણા સાથે બેસીને ચા પીએ, નાસ્તો કરે. પત્નીને જે કંઈ કહેવું હોય પતિ શાંતિથી સાંભળે.
આ સમય પત્ની માટેનો અડધો કલાક. અને પત્ની રાહ જોતી હોય 24 કલાક સુધી કે હવાના હાથ ક્યારે વાગે, એ મારી પાસે બેસશે, મારે જ સાંભળશે. પતિને ધંધાના કામ માટે બહારગામ જવાનું થયું. 15 દિવસ માટે જવાનું હતું. પત્નીને ગમ્યું નહીં, પણ હવે સંજોગ એવા હતા કે પત્ની સાથે જઈ શકે એમ નહોતી. પત્નીએ કહ્યું તમે જલ્દી પાછા આવી જજો, તમારા વગર મને નથી ગમતું. પતિ કે આવી જઈશું, ચિંતા નહીં કર. પતિ ગયો તો 15 દિવસને માટે, પણ 4 મહિના વીતી ગયા. કારણ કે કામ એવું નીકળ્યા કરે, કશું કામ નીકળે પાછું અઠવાડિયું રોકાવું પડે, બીજું કામ આવે, બીજા 15 દિવસ રોકાવું પડે. પત્નીને ગમતું નથી. પતિને એટલી બધી યાદ આવે છે, એમાં ખાસ કરીને સવારે 7 થી 7:30 તો ચાનો ઘૂંટડો મોઢે નથી ઉતરતો. પત્ની એક યુક્તિ કરી. પતિનો મોટો ફોટો બનાવ્યો, સામે ખુરશી પર મૂક્યો અને એને હવામાં બેસીને ચા પીવા, પોતે વાતો કરે, મનમાં જરાક આશ્વાસન લે, પતિ સામે જ બેઠા છે ને. 4 મહિના વીતી ગયા. એક દિવસ સવારે પત્ની પોતાના પતિના ફોટા સામે બેસીને આવી રીતે ચા પીતા પીતા વાતો કરી રહી છે. એટલામાં નોકરે આવીને કીધું કે વધામણી વધામણી શેઠાણીજી, વધામણી શેઠજી આવી ગયા છે. ગોપી પૂછે છે કૃષ્ણને, પ્રભુ મને જવાબ આપો, હવે આ પત્ની શું કરશે? કૃષ્ણ કહે છે કે પૂછવાની વાત છે, પતિ સાથે વાત કરશે. ગોપી કહે છે પણ પ્રભુ એ પતિ સાથે વાત તો કરી જ રહી છે ને. કૃષ્ણ કહે છે પતિ સાથે ક્યાં વાત કરે, પતિના ફોટા સાથે વાત કરે છે. પતિ પોતે જ્યાં સુધી નહોતો ત્યાં સુધી ફોટા સાથે વાતો કરીને મન મનાવ્યું, બરાબર છે. પણ હવે જ્યારે પતિ પોતે આવી ગયો છે તો ફોટાને પડતો મૂકો, પતિ સાથે વાત કરો. ગોપી કે પ્રભુ અમે પણ આપને એ જ કહીએ છીએ, જ્યાં સુધી તમે મળ્યા નહોતા ત્યાં સુધી તમારા પ્રતિબિંબ સમા આ સંસારમાં અમે બધા વ્યવહાર નિભાવ્યા, પણ હવે જ્યારે આપ મળી ગયા છો ત્યારે સંસારને પડતો મૂકીને તમારી સાથે જ વાતો ન કરીએ. હવે અમને પાછા સંસારમાં શા માટે ધકેલો છે? ગોપીઓની નિષ્ઠા જોઈ પ્રભુ પ્રસન્ન થયા છે. રાસની શરૂઆત થઈ, પ્રભુ રાસ ખેલવા લાગ્યા છે. પ્રભુ સાથે રાસ ખેલતા ખેલતા ગોપીઓના મનમાં અહંકાર આવ્યો, વિચાર એમને એવો આવ્યો, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, કૃષ્ણ અમારી સાથે રમી રહ્યા છે. શબ્દો પર ધ્યાન દે. ભાષા ઘણું બધું સૂચવી જતી હોય છે. કૃષ્ણ અમારી સાથે રાસ રમી રહ્યા છે. અભિમાન છે, ભગવાનને ખબર પડી ગઈ. ખરેખર એમ કહેવું જોઈએ કે અમે કૃષ્ણ સાથે રાસ રમી રહ્યા છે. ઘણી વખતે કથા દરમિયાન પધરાવણીઓમાં જવાનું હોય, પ્રવાસ કરતા હોય, ટ્રાફિકમાં કે એને લીધે પહોંચતા થોડુંક 15-20 મિનિટ અડધો કલાક મોડું થાય, એટલે જે ઘરે જવાનું હોય ત્યાં તો 200 માણસ આવી ગયું હોય, રાહ જોતા હોય બધા, એટલે ગરદણી થાય કે આવશે કે નહીં, બાપજી આવશે કે નહીં, છેલ્લી ઘડીએ પાછું કેન્સલ તો નહીં કરી દે કે નથી પહોંચી શકાય એમ. ફોન આવે, જે ભાઈ ગાડી ચલાવતા હોય ને, હા 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 બસ આવીએ જ છીએ, બાપજી મારી સાથે જ છે. મને થાય કે હા ભાઈ અમે તારી હારે, બાપજી મારી સાથે જ. પણ જે સંસ્કારી વ્યક્તિ હોય એ શું કહેશે? તો ધીરેથી બોલે, હા હું બાપજીની સાથે જ છું અને અમે આવી રહ્યા છીએ. આ બંનેમાં કેટલો ફરક પડી જાય. બાપજી મારી સાથે છે કે હું બાપજીની સાથે. એક સત્ય ઘટના કહું ભાઈ, લગ્નનું રિસેપ્શન, કોઈક વડીલ જઈને 42-45 વર્ષની ઉંમરના એક યુવકને પૂછ્યું, કેમ છે બા બાપુજી, તારી સાથે છે હમણાં બા બાપુજી? પેલો કે ના.
મારી સાથે નથી રહેતા બાબા પૂછે. એમ મોટા દીકરાની સાથે રહેતા હશે. મોટો દીકરો રાખે છે બાબા પૂજીને? ના, મોટો દીકરો નથી રાખતો. નાનાને ત્યાં રહે છે? ઓકે, ના, નાનાને ત્યાંય નથી. દીકરીને ત્યાં ગયા છે? ના, દીકરીને ત્યાંય નથી. શું વાત કરો છો? બા બાપુજીને તું નથી રાખતો, મોટો ભાઈ નથી રાખતો, નાનો ભાઈ નથી રાખતો, છોડીના ત્યાં નથી, તો ક્યાં ઘરડા ઘરમાં મોકલી આપ્યા છે? કે ના, ઘરડા ઘરમાં નથી. વડીલ કે તો પછી અમને સમાચાર એનો આલ્યા? પેલો કે એવું પણ નથી. વડીલ મૂંઝાણા. તો છે શું? બા બાપુજીના કોઈ એવા સમાચાર નથી. બા બાપુજી ઘરડા ઘરમાં નથી, દીકરીને ત્યાં નથી, નાનાને ત્યાં નથી, મોટાને ત્યાં નથી. તું કે છે તું એ મા બાપને રાખતો નથી. મા બાપ ગયા ક્યાં? પેલો કે હું મા બાપને રાખું છું એવું નથી, મા બાપ સાથે હું રહું છું. હું કોણ મા બાપને રાખવા વાળો? જે માતા પિતાએ મને જન્મ આપ્યો, જે માતાએ પાળી પૂછી ઉછરીને મોટો કર્યો, હવે હું કહું એમને કે હું બાપા મારા અંગાથી રીછ, બાપાનું હું રાખું છું કે માનું હું રાખું છું. આપણે કોણ માતા પિતાને રાખવા વાળા? હું માતા પિતા સાથે રહું છું. કેટલો ફરક, સંસ્કારમાં કેટલો ફરક પડી જાય. હું માતા પિતા. ગોપીઓનો અહંકાર પ્રભુને ગમ્યો નહીં. પ્રભુ અંતર ધ્યાન થયા. તાસાં તત્સૌભગમદં વીક્ષ્યમાનં ચ કેશવ પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રૈવાંતરધીયત. પ્રભુ અંતરહિત થયા છે. ગોપીઓ શોધવા લાગી ભગવાન ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા. કૃષ્ણની લીલાઓનું અનુકરણ કરવા લાગી, કુંજ ગલીઓમાં શોધવા લાગી છે. કૃષ્ણ ક્યાંય મળતા નથી. અચાનક એમણે ભગવાનના પગલાની છાપ જોઈ. નિરીક્ષણ કરતા ખબર પડી કે પ્રભુના 2 પગલા જતા હતા, સાથે બીજા 2 પગલા જઈ રહ્યા હતા, નાના અને રેતમાં થોડાક ઓછા દબાયેલા. કોઈ સ્ત્રીના પગલા. એ પગલાની પાછળ પાછળ ગયા. થોડે દૂર જઈને જોયું તો સ્ત્રીના પગલા દેખાતા બંધ થઈ ગયા. અને પ્રભુના પગલા રેતમાં થોડાક વધારે દબાયેલા દેખાવા માંડ્યા. ગોપીઓએ કહ્યું કે આપણામાંથી કોઈક એક સખીને લઈને પ્રભુ એકાંતમાં ગયા છે, અને આ સખી થાકી ગઈ હશે ને એટલે પ્રભુએ એને ખભા પર ઉંચકી લીધી હશે. કોણ હશે? અનયારાધિતો નૂનમ ભગવાન હરિરીશ્વરઃ યન્નો વિહાય ગોવિંદ પ્રીતો યામન યદરહ. જેના પ્રેમથી પ્રસન્ન થયેલા પ્રભુ આપણને સૌને છોડી એની સાથે એકાંતમાં સીધાવ્યા છે. નક્કી કૃષ્ણની આરાધિકા હોવી જોઈએ. નક્કી કૃષ્ણની આ રાધિકા હોવી જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં રાધાજીનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, નામ નથી, રાધાજીની વાર્તાઓ નથી. એનો અર્થ કોઈ એમ ન કરે કે શ્રીમદ ભાગવતમાં રાધાજી નથી. આ ને આવા અનેક શ્લોકોમાં ગુપ્ત સ્વરૂપે રાધાજી શ્રીમદ ભાગવતમાં બિરાજે છે. ગોપીઓ થોડીક આગળ ગઈ, જોયું તો એક વૃક્ષની ડાળી પર રાધાજી લટકીને હતા. ગોપીઓએ પૂછ્યું, સ્વામીજી આપ અહીંયા ક્યાંથી?
રાધાજી કહે છે તમારા બધાની વચ્ચેથી કૃષ્ણ મને એકાંતમાં લઈને ચાલ્યા, બધી મધુર વાતો બધી પ્રભુ કરી રહ્યા હતા, હું ધ્યાનથી સાંભળતી હતી. ચલતે ચલતે મેં થક ગઈ, मैंने कहा कन्हाई थक गई हूं मैं. પ્રભુએ મને પોતાના ખભા પર ઉંચકી લીધી. એવી મધુરી વાતો પ્રભુ કરી રહ્યા હતા, એક ધ્યાનથી હું સાંભળતી હતી. અચાનક મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે દુનિયામાં ગોપીઓ શ્રેષ્ઠ અને બધી ગોપીઓમાં હું તો સર્વશ્રેષ્ઠ. પ્રભુ મને એકાંતનો લાભ આપે છે, મારી સાથે એકાંતમાં પ્રભુ છે. જેવો મારા મનમાં આ વિચાર આવ્યો, અચાનક આ ઝાડની ડાળી આવી ગઈ. હું જ્યાં જ્યાં પકડું ત્યાં નીચેથી કૃષ્ણ દ્રશ્ય થઈ ગયા, લટક રહી. વાલા ભક્તજનો, આ ટોચની કક્ષાએ પણ જ્યારે અહંકાર આવે છે ને જીવના મનમાં, ત્યારે પરમાત્મા છટકી જાય છે અને જીવાત્મા લટકી જાય છે. ટોચની કક્ષાએ પણ અહંકાર. ઈશ્વરને અહંકાર બિલકુલ ગમતો નથી. બધી ગોપીઓને થયું કે આવો જ વિચાર આપણા મનમાં પણ આવ્યો હતો, અને આ વિચાર આવ્યો પછી જ આપણને કૃષ્ણ દેખાતા બંધ થયા છે. ભૂલ સમજાઈ. અધ્યાત્મ માર્ગમાં આ એક બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ છે કે મનુષ્યને પોતાની ભૂલ સમજાય. કૃપા ભઈ તબ જાનીએ દિખે અપને દોષ. આ સંસારમાં માણસને પોતાની ભૂલ ક્યારેય દેખાતી જ નથી. એ કરતો હોય ભૂલ, પણ એને લાગે નહીં કે હું કંઈ ખોટું કરું છું, હું તો બધું બરાબર જ કરું છું, હું તો બધું બરાબર જ કરું છું. બીજો માણસ જે જોઈને કહેતો હોય કાચ જેવી ચોખ્ખી વાત છે કે આ ખોટું કરી રહ્યો છે, પણ એને એમ ના લાગે હું ખોટું કરું છું. સંસારમાં સૌથી અઘરા 3 શબ્દો જો બોલવાના હોય ને તો એ છે આઈ એમ સોરી. મારી ભૂલ થઈ. આ 3 શબ્દો એટલા બધા અઘરા છે બોલવાના. ત્રણ વર્ષનું ટાબરિયું હોય ને, માની ગેરહાજરીમાં એને રમતા રમતા ઘરમાં મોંઘો કોઈ કાચનું વાસણ હતું એ તોડી નાખ્યું. માને ખબર તો પડક દીકરાએ તોડી છે. એટલે પહેલું પૂછે, બેટા આ કાચનું વાસણ તે તોડ્યું? એ છોકરો કહે મેં નહીં તોડ્યું. માં ત્યાં બીજું બેટા હતું કોણ તોડવા વાળું? એ માં સંસ્કારી છે, બાળકને સમજાવે બેટા એવું ના કરાય દીકરા. તને કંઈક ગુસ્સો આવે ને તારા હાથમાં જે હોય છે તું તો એના ઉપર ફેંકના વાસણ તૂટી ગયું બેટા, આ ખોટું કહેવાય બેટા, આવું ના કરાય દીકરા. હા ચલો સોરી કહી દો બેટા, સોરી કહો બેટા, સોરી કહે. જો આ કાચ તૂટી ગયો ને પછી આ કોઈને વાગે પગમાં તો લોહી આવે, હું થાય. હ એવું કરાય બેટા? ના કરાય ને. ચલ બેટા સોરી કહી દે બેટા, ચાલ સોરી કહે. નહીં કહું. આમ નીચું જોવા કરે. માં ફોસલાવે બેટા, ડાયો દીકરો છે ને મારો, મારો રાજા બેટો, ગુડ બોય. ચાલો બેટા સોરી કહી દે. હા જો સોરી કહી દે પછી હું તને ચોકલેટ આપું. ચાલ બેટા સોરી કહી દે. ઊંઘ આવે છે. 1000 વસ્તુ કરશે એ સોરી નહીં બોલે. તો બોલો આ 3 વર્ષના ટાબરિયાનું કણે શીખવાડ્યું કે સોરી ના બોલાય. એને અઘરું પડે છે કે મારી ભૂલ થઈ સ્વીકારવું. જો 3 વર્ષનો ટાબરિયો ન બોલતો હોય તો 33 વર્ષનો 63 વર્ષનો કે 93 વર્ષનો ડોહો હનો કે મારી ભૂલ થઈ. દરેકને અમે તો જે કરીએ બધું બરાબર જ છે.
कृपा भई तब जानिए दिखे अपने दोष। જીવનમાં વિકાસ કરવો હોય તો પહેલા પોતાના દોષ ખબર પડવી જોઈએ અને સ્વીકારવા જોઈએ. બીમારી છે એ જો તમે સ્વીકારો જ નહીં તો ઈલાજ કેવી રીતે થાય? પેટમાં દુખે છે પહેલા સ્વીકારવું પડે ને કે મને કંઈક બીમારી હોઈ શકે, તો તમે ડોક્ટર પાસે જઈને કહો સાહેબ પેટમાં કંઈક તકલીફ પડે છે, જરાક જુઓ ને શું છે, દવા આપો. પેટમાં દુખે છે તો ના ના આપણને શું થાય, ના ના આપણને તો કોઈ નહીં, આપણને કોઈ નહીં, એટલે ઉકલે વહેલો. તું સ્વીકાર કર પહેલા તને તકલીફ છે. આપણી બાજુ એક મેન્ટાલિટી હોય ને, ડોક્ટરની પાસે જાઓ, ડોક્ટર પાસે કે રિપોર્ટ કરો, કડાબ બાતા રિપોર્ટ હોય, જવા દો એમાં ના રિપોર્ટ કડાબ બાત. એક ભાઈ મને મળે, મને કે જરાક શાયદ તકલીફ હતી, ડોક્ટર ભાઈ ગયા, ડોક્ટર કે આ રિપોર્ટ કઢાવો, પછી રિપોર્ટ કઢાવીને 4000 રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો, રિપોર્ટમાં કોઈ આવ્યું નહીં. મેં તારે લાવવું તું રાજી થા કે કશું ના આવ્યું ને, એ 4000 માં પતી ગયું. 4000 પડી ગયા, રિપોર્ટમાં કોઈ આવ્યું નહીં, આવત તો વધારે હેડ હતો લાવવું, એટલે વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ ને. कृपा भाई तब जानिए दिखे अपने दोष. ગોપીઓને પોતાના દોષ દેખાયા છે અને લાગ્યું કે આપણી જ ભૂલને કારણે કનૈયો અદ્રશ્ય થયો છે. એણે વાંસળીનું ગીત ગાયું અને આપણે સૌ દોડીને એની પાસે આવ્યા. હવે આપણે ગીત ગાઈએ અને કનૈયાને બોલાવીએ. દશમ સ્કંદના 31મા અધ્યાયમાં ગોપીઓએ ગોપી ગીત ગાયું છે. પુસ્તકમાં આપણી પાસે છે ગોપી ગીત, કુલ 19 શ્લોકો. આવો એમાંના કેટલાક શ્લોક આપણે બધા સાથે બોલવાનો પ્રયાસ કરીએ. 44મા પાને ગોપી ગીત, ગોપીઓની વિરહ વેદનાનું ઉત્કટ ઉર્મી ગીત એટલે ગોપી ગીત. साधु जात सरसी जोदन श्री सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्न तो नेह किंवधा विषजलाज्ञपाद्याल राक्षसान् वर्ष मारुता द्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो वया ऋषभते वयं रक्षिता मोहो न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मद्रव्य विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले भयं ऋषिधूर्यते चरणमीयुषां संस्कृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देना श्रीकृष्णोपहारम्
करग्रहम् व्रजजनानिधं वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करिः स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय ते पदाम्बुजं कृणुकृचेषु नः कृन्दिहच्छयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुद्धिमनोज्ञया पुष्करेक्षण कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः तं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो याहृदिस्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यत्नजाचारयन् पशुं नालीनसुन्दरं नाथि ते पदं शिलतृणां कुरेः सीदतीति नः कालिलतामनः कान्तगच्छति परीक्षये नीलकुन्तले वनहाननं चारुवृतं धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि नः स्मरं वीर्यच्छसि कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शन्तमञ्चिते रमणनस्तने स्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं
शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मरणं नृणा वितरवीरना स्तेधरामृतम् अटति यद्भवान्काननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वय भ्रातुबान्धवान् अतिविलङ्घ्य ते यच्युतागतः कतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवयोषितः कस्य जेन्दिशि रहसि संविदं रक्षयो यदं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहतुरश्रियो वीक्ष्यधाम ते मोहरति स्पृहा मोहयते मनः व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते भुजिनहन्त्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चना श्वश्रुहात्मना स्वजनहृद्रुजा यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि यद्व्यथतेन किंस्वित् भ्रमतिभिर्भवदायुषान्नः 19 શ્લોકોમાં 19 ગોપીઓએ પોતપોતાની રીતે પરમાત્માને પ્રગટ થવાની વિનંતી કરી. પહેલા શ્લોકમાં મંગળાચરણ કરતા ગોપીઓ કહે છે, જયતિ તે દિકમ જન્મના વ્રજ. હે કનૈયા, તારા જન્મથી વ્રજની શોભા અધિક થઈ ગઈ છે, વધી ગઈ છે. ઘણા મહાપુરુષો આ ગોપી ગીતમાં કૃષ્ણ અને ગોપી વચ્ચેનો નટખટ સંવાદ જુએ છે. ગોપી કહે છે, હે કનૈયા, તારા જન્મથી વ્રજની શોભા વધી ગઈ છે. કનૈયો કે તો વધે, મારે લીધે જ તો વ્રજ ઓળખાય છે. ગોપી કે એમ નહીં હો દાદા, અમે એમ કહેવા માંગીએ છીએ કે વ્રજ પહેલેથી સુંદર હતું જ. હા, તારો જન્મ થયો એટલે વ્રજની શોભા વધી ગઈ, પણ તું જો એમ કહેતો કે મારે લીધે જ વ્રજ ને બીજું એવું બધું નહીં, ખોટું દાદા. કનૈયો કે એમ જ છે, હું આવ્યો એટલે તો વ્રજની ઓળખાણ ઊભી થઈ, નહીં તો વ્રજને કોણ પૂછતું હતું પેલા? ગોપીઓ કે ના લાલા, અમારું વ્રજ પહેલેથી જ સુંદર હતું. એનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ કે તારા આવ્યા પછી વ્રજનું સૌંદર્ય વધી ગયું, પણ અમારું વ્રજ પહેલેથી સુંદર હતું જ. કનૈયો કે પુરાવો શું તમારું વ્રજ પહેલેથી સુંદર હતું? ગોપીઓ કે લાલા, તું આવ્યો ને એ પુરાવો કે અમારું વ્રજ પહેલેથી સુંદર હતું. જો અમારું વ્રજ સુંદર ન હોત તો
તું આવ્યો જ ન હોત. હા, તારા આવ્યાથી હવે શોભા વધી ગઈ. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ શ્રેયત ઇન્દિરા શશ્વદત્ર. ગોપીઓની નિષ્ઠા જોઈ પ્રભુ પુનઃ પ્રગટ થયા છે. તાસામાવીરભુચ્છૌરી સ્મયમાન મુખાંબુજ પીતાંબરધરસ્રગ્વી સાક્ષાન મન્મથ મન્મથ. ગોપીઓ પણ પ્રસન્ન થઈ મહારાસ રચાયો છે. અંગના મંગના મંતરે માધવો માધવમ માધવમ ચાંતરે ના દે અંગના ઇત્થમા કલ્પિતે મંડલે મધ્યગઃ સંજગૌ વેણુના દેવકી નંદન. રાસ પછી તો એટલો ઉન્નત થતો ચાલ્યો કે દરેક ગોપીને એમ લાગ્યું કે કૃષ્ણ મારી સાથે જ રમી રહ્યા છે. ગોપીઓ થાકી હશે એવું ભગવાનને લાગ્યું. યમુનાજીમાં પ્રવેશ કર્યો છે. જલક્રીડા કરી શૃંગારિક વર્ણન આવે છે થોડુંક. પરીક્ષિતને મનમાં પ્રશ્ન ઉઠ્યો, પ્રસ્તુત કર્યો એને. બાપજી, સંસ્થાપનાય ધર્મસ્ય પ્રશમાયેતરસ્ય ચ અવતીર્ણો હિ ભગવાન અંશેન જગદીશ્વર સ કથમ ધર્મસેતુનાં વક્તા કર્તા વિરક્ષિતા પ્રતીપમાચરદ બ્રહ્મન પરદારા વિમર્શનમ. અમે તો એવું સાંભળ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય ધર્મની રક્ષા કરવા માટે અને અધર્મનો નાશ કરવા માટે થયું છે. તો એવા શ્રી કૃષ્ણે આ રાસલીલા દરમિયાન પરસ્ત્રીને સ્પર્શ કરવાનું પાપ કેમ કર્યું હશે? વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, શ્રીમદ ભાગવતમાં પરીક્ષિત આપણા પ્રતિનિધિ છે. આપણા મનમાં જેટલા જેટલા પ્રશ્નો થાય ને બધા જ પ્રશ્નો પરીક્ષિતે સુખદેવજીને પૂછી લીધા છે. મોટાભાગના લોકોને થાય ને આવા ભગવાન કહેવાય, આટલી બધી સ્ત્રીઓ સાથે નાચતા હોય, એમની સાથે તળાવમાં નદીમાં નાહવા પડે, જલક્રીડા કરે, તો એ ભગવાન કહેવાય? પરીક્ષિતે પૂછી લીધું, આવું કેમ કર્યું? પરસ્ત્રીને સ્પર્શ કેમ કર્યો? પરીક્ષિતનો આ પ્રશ્ન સાંભળી શુકદેવજીનો સાત્વિક ભાવ કઠોર થયો છે. રાસલીલાની શરૂઆતમાં મેં કહી દીધેલું કે રાસ દરમિયાન કૃષ્ણ પુરુષ નથી, ગોપીઓ સ્ત્રીઓ નથી. રાસ એ પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચેનો નાચ નથી. અને છતાં હજી તારા મનમાં આ જ ચિત્રો દોરાતા હતા. સાત્વિક ભાવ કઠોર થયો છે. આંખના ખૂણા સે લાલ થયા હશે. કારણ વગર સંબોધને વાતની શરૂઆત કરીશ. સંસ્કૃત ભાષાની જો અર્થ છાયાઓ આપ ઓળખો તો ખ્યાલ આવે કે અહીંયા આમ તો પ્રશ્નો ઘણા પૂછ્યા છે આખા ભાગવત દરમિયાન પરીક્ષિતને, સુખદેવજીએ ઉત્તર પણ આપ્યા છે, પણ આ ઉત્તર આપતી વખતે સુખદેવજી થોડાક આક્રોશમય થાય. સુખદેવજીને ગમ્યો નથી આ પ્રશ્ન. આવી શંકા તું કરે છે? ધર્મ વ્યતિક્રમો દ્રષ્ટ ઈશ્વરાણાંચ સાહસમ તેજી યસાન્ન દોષાય વહ્ને સર્વભુજો યથા. મહાપુરુષોના જીવનમાં કેટલીક ઘટનાઓ એવી હોય છે કે જે સામાન્ય માણસ સમજી શકતો નથી. એની પોતાની મર્યાદા છે, તેથી નથી સમજી શકતો. પણ સામાન્ય માણસ પોતાની મર્યાદા સ્વીકારતો નથી. ઉલટું એ મહાપુરુષને લાંછન લગાડવાના પ્રયત્નો કરે છે. એ મહાપુરુષની નિંદા પર ઉતરી આવે છે.
પોતે જાણે નિર્ણાયક બની જાય. એમનાથી આવું કરાય એટલે પણ કશું કર્યું જ નથી, કશું છે જ નહીં. ના પણ અમે સાંભળ્યું છે એમનાથી આવું કરાય, આટલા મોટા થઈને કરાય. એમની જગ્યાએ હું આવું તો હું, પણ તું એની જગ્યાએ પહોંચતો ખરો? તું ક્યાં ને એ ક્યાં? મારા મત મુજબ તારો મત ગણકાર છે કોણ? તારા મતની વેલ્યુ છે. મને જો કોઈ પૂછે તો, પણ તને પૂછ્યું કે નહીં? પોતે ને પોતે શરૂ કરે. મને જો કોઈ પૂછે તો મારા અભિપ્રાય, તારો અભિપ્રાય તારી ઘરવાળીને સંભળાય ને? સાંભળે છે? તું કયો મોટો તુકો જીરાવ? એટલે જેને કશું જ કરવાનું નથી હોતું ને એ લોકો કેવળ અભિપ્રાયો વ્યક્ત કરતા હોય છે. જે માણસને ખરેખર કામ હોય, જે થોડોક બુદ્ધિશાળી હોય, એ તો વિચાર કરે કે ભાઈ આપણે આ બોલીએ છીએ, આપણને અધિકાર ખરો આવું બોલવાનો? આપણને કંઈ ખબર નથી જે વાતની, આપણાથી કેમ બોલી શકાય એના વિશે? તો જે સામાન્ય માણસ છે, જેના બહુ લાંબી અક્કલ ના હોય, એ તો ભયડે જાય બધું ગમે તેમ. ન બોલાય. મહાપુરુષને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. કયા સંજોગો એની જિંદગીમાં સર્જાયા છે એને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કરો. બાકી એમનામ સુરત સામે ધૂળ ઉડાડો તો બધી આંખમાં પડે, સુરતને કોઈ ફરક પડતો નથી ભાઈ. એવું કંઈ ના ચાલે ને પછી ગામમાં ઉભા રહીને તડાકા જ મારતો હોય. આમ બીજા કહેવત કશું ચાલતું ના હોય. 1 રૂપિયાનો કારોબાર એની પાસે હોય નહીં, કોઈ કામ ધંધો ના હોય, ના કોઈ નોકરી કરતો હોય, ના કોઈ કામ કરતો હોય, ઉધારની બીડીઓ પીતો હોય, બોલવામાં ખાલી હોય. આ જગતમાં આવીને કોણ કોણ લઈ ગયું ને કોણ કોણ મૂકી ગયું. મોટા મોટા ધનપતિઓ આવી આવીને જતા રહ્યા, કશું કોઈ છાતીએ બાંધીને લઈ ગયા નથી. એ મોટા મોટા રાજાઓના સામ્રાજ્યો ઉભા કર્યા અને અકબર અને તેમ આ બધા બાદશાહો શું લઈ ગયા? મોટા મોટા કિલ્લાઓ બનાવ્યા, એમાંથી એક પોંકરો હંગાથી લઈ ગયા નથી. આ જગત તો બધી માયાનો ખેલ છે ને કશું કોઈ સાથે લઈ જઈ શકતું નથી. લાવો એક બીડી આલજો. એટલે બીડી માંગવા માટે તું આટલું તત્વજ્ઞાન ઉભું કરે? લેઘાન પાછળથી 2 મોટો થીગડો માર્યો હોય, એનો છોકરો નાગો ફરતો હોય, પણ પોન વાળા ભાઈ ઉભો રહી અને જે તડાકા મારતો હોય સાંભળો તમને લાગે કે હા આ નાણા મંત્રી કરાય નહીં આવું. આવી રીતે કોઈ લોનો પાસ કરાવતી હશે ને આ વિશ્વ બેંક આવી રીતે જો પાડોશી દેશને પૈસા આપતું રહેશે શું થશે? પણ એમાં થાય શું? ઓબામા હલવાણો લ્યો, એ સીધો ઓબામા પર પહોંચો. ઓબામા હલવાણો તું શું કરે ઉપર? તું પહેલા તો તારા માટે 2 લેંઘા સીવડાય. આ તારો છોકરો નાગો ફરસીની ચડ્ડી ઓલી આય અને પછી ઓબામાનો વિચાર કરજે. નાણા મંત્રી ઓમ કરણ આવો ટેક્સ તારે શું ટેક્સ તારે લેવા દેવા? તારે ચિયો રૂપિયો ભરવો છે ટેક્સમાં? તડાકા જ મારતો. આવા લોકોએ સમાજને બહુ નુકસાન કર્યું છે. નવરા હોય બધા,
નવરો બેઠો આ જ ધંધા, જેનું ક્યાંય ના ઉપજતું હોય. એક ઓફિસમાં લંચ ટાઈમ હતો, 10-12 મિત્રો બધા સાથે કામ કરીએ, પોતપોતાના ડબ્બા ખોલી ખોલીને જમવા બેઠા. એક જણનો ચહેરો પડી ગયેલો હતો, જરા ઉદાસ દેખાતો હતો. બધાએ પૂછ્યું, ભાઈ તું કેમ ઉદાસ છે? પેલો કે જવા દેવાની વાત, એમ કઈ ચાલે, જવા દે. તું આવી રીતે મૂડલેસ ફરતો હોય કેમ ચાલે? આપણે સાથે કામ કરીએ 8-8 કલાક, 10-10 કલાક દિવસમાં, કંઈક કારણ તો કે ના? કઈ નહીં. ત્રીજાએ પૂછ્યું, પત્ની સાથે ઝઘડો થયો છે? પેલો કે હા ઝઘડો થયો. ચોથો કે થાય ભલા માણો, એમાં તો કાંઈ મૂઢો લટકાઈને બેહાતું હશે. પાંચમો કે મારે તો રોજ પત્ની હારે ઝઘડો થાય. છઠ્ઠો કે હું હમણાં જ ઝઘડીને આવ્યો છું, બોલ દેખાય જ મારા મોઢા ઉપર. સાતમો કે મારે રોજે રોજ ઝઘડો થાય પત્ની. આઠમો કે મારે કોઈ દિવસ મારી પત્ની સાથે ઝઘડો થાય જ નહીં. એટલે બધાએ પૂછ્યું, તારી પત્ની જીવે છે? પેલો કે પૂરેપૂરી. તોય કોઈ દિવસ તારે ઝઘડો ના થાય? તો કે કોઈ દિવસ નહીં. શું વાત કરે? તારી પત્ની છે, તારો છોકરો ઝઘડો ના થાય? કોઈ દિવસ ના થાય. તો શું કારણ શું? તો કે અમે પહેલેથી નક્કી કરી લાગ્યું, લગ્ન કરીને જેવી આવીને નક્કી કર્યું કે આ વિષયમાં એ જે કે મારે કરવાનું, હું જે કહું એને કરવાનું. અને મોટા ભાગે તો હું ઓર્ડર આપું એટલે એને પૂરા કરવા જ પડે, છૂટકો જ નહીં. શું વાત કરે? હા, એને યસ જ કહેવું પડે, છૂટકો જ નહીં. શું વાત કરે? તું ઓર્ડર શું આપો? તો હું કહી દઉં, ચાલ ચોકડીમાં પાટલો મેલ દે. એટલે પાટલો આવી જાય, પછી દલીલ ચાલે જ નહીં. આપણે ડોલ ભરીને પાણી મેલી દે, એટલે પાણી આવી જાય. હાબુ મેલી દે, એટલે હાબુ આવે. બ્રશ તો આવી ગયો હોય બ્રશ. બીજા મિત્રોએ પૂછ્યું, પણ તું આ ઓર્ડર કરે ક્યારે? કામ પાટલો ચોકડીમાં મેલો, ડોલ ભરીને પાણી મેલો, હાબુ બ્રશ, આ બધા ઓર્ડર ક્યારે કરે? તો કે હું ચોકડીમાં બેહીને વાહન ઉટકતો હોઉં ને તારું. આ તારી લાયકાત વાહન ઉટકવાની. અને તું ઓબામા પર ચડી છે, હલવાણો છે. કહેવાનો આશય, ઘણા લોકો સંતોની ચર્ચાઓ કરે, એમને ઓમ કીધું, પેલા ઓમ કીધું. આવ્યો હોય 10 મિનિટ માટે કથામાં, હું ઘણા કથા સૂચન આપવા અમને હોય, આવા દોઢ ઘણા મળે. બાપજી તમારે આમ કહેવું જોઈએ. બેસ બેસ ડાયા, તું કોણ અમને કહેવા વાળું? હા, તું આખી કથા સાંભળ, એકાગ્રતાથી સાંભળ, અને પછી તારા મનમાં કોઈ સંશય હોય કે તને એમ લાગતું હોય કે આ સંદેશો સમાજ સુધી પહોંચવો જોઈએ, તારું સૂચન માથા પર ભાઈ, સર આંખો પર. પણ ફ્લાઇંગ વિઝિટ આમ 10 મિનિટ માટે આવવાનું કે આમ કહેવું જોઈએ ને અહીંયા આમ કહેવું જોઈએ. કોણ તું? પોનો રમવા બેઠો હોય અને કે અહીંયા ગયા તા, હું ધીણોજની વાત નથી કરતો ને, કામ ભાઈ ટોપીઓ પહેરવા વાળા ચોકર ફરતા હશે પાછા, અમને કીધું. મેં આગલી કથાઓમાં પણ કહ્યું છે, ડીવીડીમાં તમે જોઈ લેજો, અહીંયા જ કહું છું એવું નથી. શું એક દાડો રહેવું ને આપણે શું બગાડવું કોઈના? આગલી કથાઓમાં પણ મેં કહ્યું છે, ડીવીડી પુરાવા છે ને. પોનો રમતો બેઠો હોય, પત્તો રમતો. પેલા મહાપુરુષોના પ્રવચનમાં ગયા હતા અને પછી એમને ઓમ કીધું ને આપણને કોઈ બહુ ગમ્યું નહીં. લ્યો આપણો હત્તો લ્યો, એટલે પોનો રમતો રમતો આપણને કોઈ બહુ ગમ્યું નહીં. ઊંધા માથે બાંધી, લુગડો ઉતારી અને એ મીઠામાં બોલેલા પાણીના સટાકા બોલાયા હોય ને પેલા ચાપખાના, અને કો તો નેચે મરચોની ધૂણી કરી હોય,
એ દાવનો હોય. મારો તો બહુ નમ્ર અભિપ્રાય ભાઈ કે આપણને શું અધિકાર કોઈના વિશે અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવાનો? કોઈ સારો કોઈ એ વ્યક્તિને ખબર કે એણે કયા સંજોગોમાં શું નિર્ણય લીધો છે. કોઈની નિંદા કરશો નહીં ભાઈ. એમાં મહાપુરુષોની તો બિલકુલ ન કરતા. ચોખ્ખી ના પડે છે. તેજી યસાન દોષાય વન્હે સર્વભુજો યથા. અને પછી એ પણ કહ્યું કે જેમ નિંદા ન કરતા વિચાર્યા વગર સમજ્યા વગર, એવી રીતે સમજ્યા વગર આંધળું અનુકરણ પણ ન કરતા. સમાજનો એક બીજો વર્ગ એવો હોય કે મહાપુરુષોનું આંધળું અનુકરણ કરે, એમાં એ સત્ય શોધવાનો પ્રયત્ન ન કરે. એમને કર્યું એટલે આપણે તો કરાય જ ને, એ પણ ન કરે. નૈ તત્સમાચરે જાતો મનસાપી અનીશ્વર વિનશ્યત્યાચરન મૌઢ્યાદ યથા રુદ્રોબ્ધિજમ વિષમ. જે રીતે શંકર ભગવાને વિષ ધારણ કર્યું એ વાત સાંભળીને કોક શંકરલાલ નાઇટ્રિક એસિડ પીવા બેહદ શું થાય? એ વહેલો જ ઉકલક. બીજું કે આંધળું અનુકરણ પણ ન કરાય, ખોટી નિંદા પણ ન કરાય. તો મહાપુરુષની જે વાતમાં તમને કંઈક બોધ લેવા જેવો લાગે એ બોધ જીવનમાં ઉતારી લો, તમારા જીવનનું પરિવર્તન કરી લો. મહાપુરુષને પ્રણામ કરો કે આપની પાસેથી આ શીખવા મળ્યું. બાકી એની નિંદા કરવી કે એનું આંધળું અનુકરણ કરવું એ તો ખોટનો ધંધો છે. આપણને શું પ્રાપ્ત થયું? એની નિંદા કરીને આપણને શું મળ્યું? કેવળ નિંદા રસ, અને આપણે એના પાપ ધોયા, આપણું પાપ વધ્યું ને એના પુણ્ય વધ્યા. આટલી ચેતવણી આપીને પછી સુખદેવજીએ ઉત્તર તો આપી દીધો. પરીક્ષિત એવું નહીં કે એને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો તેનો ઉત્તર ના આપ્યો. રેમે રમેશો વ્રજ સુંદરી યથાર્ભક સ્વપ્રતિબિંબ વિભ્રમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વ્રજવનિતાઓની સાથે રમણ તો કર્યું. કેવી રીતે? જે રીતે એક બાળક પોતાના પ્રતિબિંબ સાથે રમતો હોય. 2.5 વર્ષનું બાળક હોય ને, દર્પણ સાથે રમતું હોય, આમ દર્પણમાં મોઢું જોયું. તમે જોયું જ ક્યારેય બાળકને એ દર્પણમાં પોતાનું મોઢું જુએ ને પછી એની સાથે રમતું હોય, તા તા તા, એને ચાટ, એને બચ્ચીઓ કરે. દૂરથી કોઈક જોતો હોય, મોટો માણસ આમ દર્પણને ચાટે છે, બચ્ચીઓ કરે છે. છોકરો સાવ બગડી ગયો છે. અરે છોકરો નથી બગડ્યો, તારું મગજ હળી ગયું છે. આ તો 2.5 વર્ષનો બાળક છે, નિર્દોષ છે. અઢી વર્ષના બાળકને દર્પણ સાથે રમતો જોઈને જો કોઈકને એમાં સડો દેખાય તો એનું મગજ સડેલું છે. એવી રીતે રાસલીલાનું વર્ણન સાંભળીને કોઈને એમ લાગે કે કૃષ્ણમાં કંઈક ખરાબી, તો સમજી ચાલો કે એના દિમાગમાં ખરાબી છે. પ્રભુ નિષ્કામ છે. અને પછી છેલ્લે ફલશ્રુતિ કહી, વિક્રીડિતમ વ્રજવધો વિરિદંચ વિષ્ણુ શ્રદ્ધાન્વિતો શૃણુયાદથ વર્ણયેદ્ય ભક્તિમ પરામ ભગવતે પ્રતિલભ્ય કામમ હૃદરોગમાશ્વપહિનોત્યચિરેણ ધીર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વ્રજવનિતાઓની સાથે જે આ વિલાસ કર્યો, રાસ, એનું ભક્તિપૂર્ણ વર્ણન જે કરે છે અને એકાગ્ર ચિત્તથી શ્રવણ જે કરે છે, વક્તા અને શ્રોતા બંનેને 2 ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. હૃદયના રોગરૂપી કામના નાશ પામે છે અને ભગવાનમાં ભક્તિ દ્રઢ થાય છે. રાસનો હેતુ ભક્તિ વધારવાનો છે. રાસલીલાને વંદન કરીએ, ત્યાર પછી સુદર્શન વિદ્યાધરની મુક્તિ કરી, શંખચૂડનો ઉદ્ધાર કર્યો, યુગલ ગીત, અને પછી આગળ જતા પ્રસંગ આવે છે. નારદજીએ જઈને કંસને કહ્યું, કંસ, દેવકીનો 8મો ગર્ભ સમજીને જે બાળકીને મારવાનો તે પ્રયત્ન કર્યો હતો, એ તો યોગમાયા હતી. તારો કાળ તો કૃષ્ણ છે. કંસને થયું,
ગોકુલ ક્યાંથી પહોંચી ગયો? નારદજી આખી વાત કહી કે જન્મની રાત્રે જ વસુદેવજી એને ત્યાં જઈને પધરાવી આવ્યા હતા. ક્રોધમાં આવેલા કંસે પહેલા તો દેવકી વસુદેવને જેલમાં પૂરી દીધા અને પછી યોજના બનાવી કે હવે કેવી રીતે મારે કૃષ્ણને મારવું. મંત્રીઓ સાથે મીટિંગ લીધી. મંત્રીઓએ સૂચન કર્યું કે પૂતનાથી શરૂ કરીને આપણે જે એકલ દોકલ રાક્ષસોને ગોકુળને વ્રજમાં મોકલ્યા એ બધા ત્યાં જ પૂરા થયા. આપણને કેમ ના સૂજ્યું કે આપણો કાળ ક્યાંક આટલામાં હોવો જોઈએ? કઈ વાંધો નહીં, હવે ખબર પડી ને, હવે કૃષ્ણ બલરામને એકલા પાડીને અહીંયા બોલાવો. કેવી રીતે બોલાવશું? ધનુષ્ય યજ્ઞનો કાર્યક્રમ રાખ્યો અને એ કાર્યક્રમની સાથે પછી મલ્લયુદ્ધના કાર્યક્રમ રાખ્યા. કહ્યું મામા તરીકે તું આમંત્રણ આપીને બોલાવો, એ બંને જણા અહીંયા આવે, અમે મલ્લભૂમિમાં એને ખેંચી લાવીશું, ખતમ કરીશું. પ્રશ્ન એ થયો કે બોલાવવા કોણ જાય? કારણ કે અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ એવો હતો કે મથુરાથી જે વ્રજ ગયું એ વ્રજમાં જ પૂરું થયું, કોઈ વળતું પાછું આવ્યું જ નહીં. બોલાવવા જાય એ કૃષ્ણ, એ કંસનો વિશ્વાસુ હોવો જોઈએ અને કૃષ્ણને પણ પોતાનો લાગતો હોવો જોઈએ. ખૂબ વિચાર કરી અને કંસે અક્રૂરજીનું નામ નક્કી કર્યું છે. અક્રૂરજી કૃષ્ણને લેવા માટે વ્રજ તરફ જાય છે. અતિ સુંદર પ્રસંગ. બપોરે બરાબર 3 વાગે આપણે આ પ્રસંગનું દર્શન કરીશું. અત્યારે એક સરસ મજાનો રાસ અમારા જયેશભાઈ નારાયણ, અને પછી બપોરે બરાબર 3 વાગે કથામાં આગળ શું પ્રસંગ છે જોઈશું. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી.